بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 42ویں GCC سمٹ شروع، خلیجی ملکوں میں اتحاد کا پیغام، ایران کی سرگرمیوں پر غور۔ GCC ملک سعودی عرب میں قید فلسطینیوں کی رہائی کو یقینی بنائے، حماس لیڈر خالد مشعل نے کیا مطالبہ۔ ویانا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان لفظی تکرار، یورپی ملکوں نے کہا وقت نکلتا جا رہا ہے، تہران نے ڈپلومیسی کے بجائے الزام تراشی کا لگایا الزام۔ ترکی میں قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، روٹی کے لیے لمبی لائنیں، اپوزیشن نے طیب اردوان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ محفوظ انڈو پیسفک علاقے کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، کسی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، امریکہ نے دی چائنا کو وارننگ۔ امریکہ نے چائنا سے کیا پابندیاں واپس لینے کا مطالبہ، کہا غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں کا جواب دیا جائے گا۔ یوکرین میں نیٹو کی سرگرمیوں کے خلاف پوٹین نے دی وارننگ، بورس جانسن سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ ساؤتھ کوریا میں اومیکرون سے دہشت، ایک دن میں ریکارڈ 94 موتیں، ہاسپٹلز پر زبردست دباؤ۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ نے چائنا کے جارحانہ رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انڈیا پیسفک علاقے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات چاہتا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے انڈونیشیا کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے خطے کے ملکوں کے ساتھ فوجی اور معاشی تعلقات مضبوط بنانے کا وعدہ کیا۔ بلنکن نے انڈیا پیسفک علاقے کو دنیا کا سب سے اہم علاقہ قرار دیا اور کہا کہ اسٹیٹس کو یقینی بنانے میں سب کا فائدہ ہے اور اس کے لیے کوئی زبردستی یا ڈرانے دھمکانے کی سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا صاف اشارہ چائنا کی دخل اندازیوں کی طرف تھا۔ یونیورسٹی آف انڈونیشیا میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اصولوں پر مبنی نظام کو بچانے کے لیے اپنے اتحادیوں اور پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور خطے میں سب کے لیے آزادی کو یقینی بنائیں گے۔ بلنکن نے کہا کہ میری بات کا یقین کیجیے، اصولوں پر مبنی نظام کا مقصد کسی ملک کو نیچا دکھانا نہیں ہے، بلکہ ان تمام ملکوں کے حق کی حفاظت کرنا ہے جو کسی ڈر اور خوف کے بغیر اور دباؤ کے بغیر اپنے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन इंडोनेशिया के अपने पहले दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मुल्कों को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वो अमेरिका या चाइना में से किसी एक को चुन लें और ना ही वो चाइना के साथ फौजी टकराव चाहते हैं। लेकिन उन्होंने खित्ते के मुल्कों की तरफ से चाइना के जारहाना रवैये के बारे में कई शिकायतों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि खित्ते के कई मुल्क चाहते हैं कि चाइना रवैया बदले, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम साउथ चाइना समंदर के इलाके में आज़ाद ट्रैफिक को यकीनी बनाना चाहते हैं, इसीलिए आबनाए ताइवान में अमन इस्तेहकाम में हमारा फ़ायदा है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। चाइना ने फौरी तौर पर अमरीकी वज़ीर के बयान पर कोई तबसरा नहीं किया। कई मसाइल पर अमरीका और चाइना के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं। चाइना ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर उसके खिलाफ गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ की जाती रहीं तो उसका जवाब दिया जाएगा। चाइना ने अमेरिका से कहा कि वो चाइनीज़ शहरियों और इदारों के खिलाफ लगाई गई हालिया पाबंदियाँ वापस ले। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाते हुए जुमे को अमेरिका ने ये नई पाबंदियाँ लगाई थीं। चाइना की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका से हमारा मुतालबा है कि फौरी ये गलत फैसला वापस लिया जाए, चाइना के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बंद की जाए और चाइना के मफादात को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। अगर अमेरिका गैर जिम्मेदारी से कार्रवाइयां करता रहेगा तो चाइना भी जवाबी कदम उठाएगा। वियना में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान लफ्जी तकरार हुई, जहां न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत हो रही है। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि आलमी ताकतों के नुमाइंदे इल्ज़ाम तराशियों का खेल खेल रहे हैं। इससे पहले यूरोपीय मुल्कों ने वार्निंग दी कि न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वक्त निकलता जा रहा है। ईरानी ओहदेदार अली बाकी कनी ने एक ट्वीट में कहा कि उनके बाज़ हम मनसब हकीकी डिप्लोमेसी के बजाय इल्ज़ाम तराशी का पुराना खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफारतकारी दो रुखी सड़क होती है। उन्होंने कहा कि समझौते पर दस्तखत करने वाले मुल्कों फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका ने 2018 में अपने तौर पर इसे तोड़ा है और उनमें समझौता करने के लिए सियासी अज़्म की कमी है। इससे पहले 3 यूरोपीय मुल्कों के नुमाइंदों ने कहा कि उन्होंने अब तक असल बातचीत शुरू नहीं की है। इन मुल्कों ने यह भी कहा कि वक्त निकलता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो JCPOA बहुत जल्द एक खाली खौल बन जाएगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि डिप्लोमेसी अभी ईरान से निमटने का बेहतरीन रास्ता है। उन्होंने वार्निंग दी कि वाशिंगटन सरगर्मी से अपने इत्तेहादियों और पार्टनर्स के साथ दूसरे रास्तों पर गौर कर रहा है। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। रशिया के नुमाइंदे ने कहा है कि कई मसाइल पर बातचीत बाकी है। तमाम फरीक फासलों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि ओहदेदारों को नई पहल करनी चाहिए। अली बाकरी कनी ने कहा कि बाज़ यूरोपीय मुल्कों ने डिप्लोमेसी को बाजू रख दिया है और इल्ज़ाम तराशी का पुराना खेल खेल रहे हैं जो उनकी आदत है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ईरान को वियना बातचीत में अब तक दूसरे फरीकों की तरफ से कोई ठोस तजवीज़ नहीं मिली है। ईरान चाहता है कि सबसे पहले उसके खिलाफ लगी पाबंदियां हटाई जाएं। अमेरिका ने 2018 में न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और ईरान के खिलाफ पाबंदियां फिर से लगा दी थी। ईरान ने कराज न्यूक्लियर साइट तक IAEA को एक्सेस देने से इनकार कर दिया है। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के चीफ मोहम्मद इस्लाही ने कहा कि हम NPT समझौते के मुताबिक काम करते हैं और कराज का मामला NPT समझौते के तहत नहीं आता। सऊदी अरब में 42वीं GCC समिट शुरू हो गई है, जिसमें 6 रुकन मुल्कों के लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। ये लीडर्स आपसी ताल्लुकात और ताउन को तमाम सतहों पर मजबूत करने के रास्तों पर बातचीत कर रहे हैं। GCC समिट से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अरब मुल्कों का दौरा किया। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त हो रही है जब खित्ते के मुल्कों को ईरान के बारे में तशवीश है और ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए वियना में बातचीत हो रही है। कतर के साथ ताल्लुकात बहाल होने के बाद ये पहली GCC समिट है। 2017 में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने कतर पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हुए उसके साथ ताल्लुकात तोड़ दिए थे। GCC समिट रियाद में हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सऊदी अरब इत्तेहादी मुल्कों के साथ सुलह का एक नया दौर शुरू करना चाहता है। सऊदी अरब ने अपने इत्तेहादियों के साथ जब कतर का बॉयकॉट शुरू किया था, उस वक्त कतर ने ईरान और तुर्की के साथ ताल्लुकात बढ़ाए थे, जो एक लिहाज से सऊदी अरब के हरीफ हैं।
قطر کے علاوہ عمان اور کویت بھی ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن سعودی عرب، یو اے ای اور بحرین کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ مڈل ایسٹ کے کئی معاملات پر وہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جی سی سی سمٹ میں ایران کے ساتھ تناؤ کرنے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ سمٹ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب یمن جنگ ایک اہم مرحلے پر ہے۔ سعودی عرب اور اتحادیوں کا الزام ہے کہ ایران یمن کے حوثیوں کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ عراق، سیریا اور لبنان میں بھی بعض ایسی تنظیمیں اور لشکر ہیں جنہیں ایران کی مدد اور سرپرستی حاصل ہے۔ حالیہ عرصے میں یو اے ای نے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے پہل کی تھی۔ یو اے ای کے ایک وزیر انور قرقاش نے حال ہی میں کہا تھا کہ کسی بھی قیمت پر جنگوں کو ٹالنا ہمارے فائدے میں ہے۔ اس کے علاوہ ایسی خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان پردے کے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے۔ مڈل ایسٹ میں تعلقات بہتر بنانے کے لیے سعودی عرب اور قطر نے ایک کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنائی ہے جس کا مقصد الگ الگ شعبوں میں تعاون کرنا ہے۔ یہ سمٹ ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب سعودی عرب کی بعض پالیسیوں سے مسلم دنیا میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حال ہی میں ناراضگی کی وجہ جو فیصلہ بنا وہ تبلیغی جماعت پر پابندی ہے۔ حماس لیڈر خالد مشعل نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں قید فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں اور اس سلسلے میں خلیجی ملکوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ترکی کے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم عرب ملکوں کے درمیان آپسی تعلقات میں بہتری اور عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کے نتیجے میں سعودی عرب میں قید فلسطینیوں کی رہائی کی امید کر رہے ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک مشہور حماس لیڈر اور ان کا بیٹا بھی شامل ہے۔ حماس لیڈر نے کہا کہ برطانیہ کی طرف سے تنظیم کو دہشت گرد قرار دینا بالفور ڈکلیریشن کے بعد انگریزوں کا ایک اور گناہ ہے۔ مغربی کنارے کے نابلس کے قریب ایک گاؤں میں فلسطینیوں اور یہودی آباد کاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ یہودی آباد کاروں نے گرلز اسکول میں داخل ہونے کی کوشش کی جس پر یہ جھڑپیں شروع ہوئیں۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ترکی میں معاشی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ضروری چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ایک ایک روٹی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہونا پڑ رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں ترکی کی کرنسی لیرا کی قدر میں بھاری گراوٹ آئی تھی۔ الجزیرہ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا کہ کئی لوگ گھنٹوں قطار میں ٹھہر رہے ہیں تب انہیں روٹی حاصل ہو رہی ہے۔ قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ مقامی لوگوں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے جن میں کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں نے ان حالات میں حکومت پر نااہلی کا الزام لگاتے ہوئے جلد الیکشنز کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان حالات کے لیے اپوزیشن پارٹیاں صدر طیب اردوان اور ان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے نیٹو کی فوجی سرگرمیاں یوکرین تک پھیلانے کے خلاف وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اسے رشیا کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ پوٹن نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ رشیا اور مغربی ملکوں کے درمیان یوکرین کے مسئلے پر تناؤ پایا جاتا ہے بلکہ اس تناؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حال ہی میں G7 ملکوں کی کانفرنس میں اسی مسئلے پر زیادہ توجہ رہی۔ امریکہ میں رہنے والے سعودی شہریوں کے ایک گروپ نے ملک میں جمہوریت قائم کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے۔ ان لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ ملک کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سعودی جرنلسٹ جمال خاشقجی کے قتل کے لیے ذمہ دار ہیں۔ نیشنل اسمبلی پارٹی کے نام سے یہ گروپ کام کر رہا ہے جس نے کئی جگہ مظاہرے کیے۔ امریکہ میں اس تنظیم نے جگہ جگہ اشتہارات لگائے ہیں جن میں محمد بن سلمان کے ہاتھوں پر خون کے دھبے دکھائے گئے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے ملک میں صلح کے ماحول کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جدید عراق کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ عراق دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ 1958 میں شاہی خاندان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی۔ تب سے عراق نے کئی دور دیکھے ہیں جن میں فوجی عہدیداروں کا سخت دور بھی شامل ہے۔ عراقی ٹیلی ویژن پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہے کہ ہم ملک کے مستقبل کی طرف دیکھیں، غلطیوں کا محاسبہ کریں اور اپنے کارناموں پر فخر کریں۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد انگریزوں نے حجاز کے شریف حسین کے 3 بیٹوں کو 3 ملک عطا کیے تھے جن میں حجاز کے علاوہ جارڈن اور عراق شامل تھے۔ ان میں چھوٹے بیٹے فیصل نے عراق کی کمان سنبھالی تھی۔ بعد میں فوجی بغاوت کے ذریعے ہاشمی خاندان کی حکومت عراق میں ختم کر دی گئی۔ یہ بغاوت 1950 کے دہے کے آخری برسوں میں ہوئی تھی۔
साउथ कोरिया में कोरोना वायरस और ओमाइक्रॉन शक्ल की वजह से काफ़ी दहशत देखी जा रही है। पता चला है कि कई कोरोना मरीजों की हालत नाजुक है। पता चला कि मुल्क के हॉस्पिटल्स कोरोना मरीजों से भर गए हैं। पिछले 24 घंटों में कम से कम 94 लोगों की जान गई है और 906 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि शहर यानी मुल्क का हेल्थ सिस्टम ठप होने के करीब है। अगर हुकूमत फौरी कार्रवाई नहीं करे तो सूरत हाल और बिगड़ सकती है। पिछले 24 घंटों में 5000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक वायरस की ओमाइक्रॉन शक्ल 63 मुल्कों में पाई गई है। WHO ने वार्निंग दी है कि वायरस की इस नई शक्ल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वायरस पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन सकता है, लेकिन WHO ने यह भी कहा है कि अब तक ये बात साफ नहीं है कि ओमाइक्रॉन किस कदर सख्त है। WHO ने कहा है कि ओमाइक्रॉन की वजह से लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों में इजाफे का डर है। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 4 नए केसेस पाए गए हैं। कौमी दारुल हुकूमत में अब तक ओमाइक्रॉन के 6 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। अहदेदारों ने बताया कि अब तक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमाइक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा 20 केसेस महाराष्ट्र में हैं। लोकसभा में ओमाइक्रॉन मसले की गूंज सुनाई दी। अरकान ने हुकूमत से कहा कि वो ओमाइक्रॉन के बढ़ते हुए केसों के चैलेंजेस से निपटने की तैयारी करे। मुल्क में अब तक कम से कम 44 केसेस कंफर्म हुए हैं। इस दौरान पूरे मुल्क में 5784 नए कोविड केस पाए गए। ये तकरीबन 600 दिनों के सबसे कम डेली केसेस हैं। एक दिन पहले के मुकाबले में ये 21% कम है। इस दौरान मुल्क में अब तक दिए गए वैक्सीन डोजेस की तादाद 133 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कम से कम एक मिलिटेंट हलाक हो गया। सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है जिसकी पहचान अबू जर की हैसियत से की गई है। एक दिन पहले श्रीनगर में मिलिटेंट्स की एक कार्रवाई में 2 पुलिस वाले हलाक हुए थे और 12 जख्मी हुए थे। इस दौरान कल के श्रीनगर के हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 3 हो गई है। मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बस पर फायरिंग की थी जिससे ये हलाकतें हुई। पूंछ के एनकाउंटर के मकाम से एक AK-47 राइफल और 4 मैगजीन्स बरामद किए गए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। 42वीं GCC समिट शुरू, खलीजी मुल्कों में इत्तेहाद का पैगाम, ईरान की सरगर्मियों पर गौर। GCC मुल्क सऊदी अरब में कैद फलस्तीनियों की रिहाई को यकीनी बनाएं, हमास लीडर खालिद मशाल ने किया मुतालबा। वियना में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान लफ्जी तकरार, यूरोपीय मुल्कों ने कहा वक्त निकलता जा रहा है। तेहरान ने डिप्लोमेसी के बजाय इल्जाम तराशी का लगाया इल्जाम। तुर्की में कीमतें आसमान को छूने लगी, रोटी के लिए लंबी लाइनें, अपोजिशन ने तैयब एर्दोगान को जिम्मेदार ठहराया। महफूज इंडो पैसिफिक इलाके को यकीनी बनाना चाहते हैं, किसी को डराने धमकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, अमेरिका ने दी चाइना को वार्निंग।
امریکہ نے چائنا سے کیا پابندیاں واپس لینے کا مطالبہ، کہا غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں کا جواب دیا جائے گا۔ یوکرین میں نیٹو کی سرگرمیوں کے خلاف پوٹین نے دی وارننگ، بورس جانسن سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ ساؤتھ کوریا میں اومیکرون سے دہشت، ایک دن میں ریکارڈ 94 موتیں، ہاسپٹلز پر زبردست دباؤ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔